देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਰੂਬਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 46 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੂਬਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 46 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ पोर्ट्रेट बनाए ने की कहोगे किस तरह तुसी तोहफा दिता है? सर सब तो पहले तो मैं अमेरिका के जोए बाइडन जी जोड़े नवे राष्ट्रपति चुने गए अमेरिका के, मैं उन्होंने बहुत बहुत वधाई दिना। तो नाल ही नाल मैं कमला हैरिस जी नूं वधाई दिना जोड़े कि वाइस प्रेजिडेंट बने USA के, कि वो इंडियन है ने तमिलनाडु के। तो साडे इंडिया लिए बहुत प्राउड वाली गल हैगी कि इंडिया के नागरिक उत्थों के US के वाइस प्रेजिडेंट चुने गए हैं। तो मैं दोनों बहुत बहुत पेंटिंग के जरिए वधाई देना, पूरे भारत वालों वधाई देना। तो यह पेंटिंग बनाने मैनू 4 महीने का टाइम लगा ही। तो 1789 के जॉर्ज वाशिंगटन जी जदों उन्होंने पहली इलैक्शन हुई ही, उत्थों लैके मैं हुण तक 2020 तक जोए बाइडन जी का पूरा पोर्ट्रेट रेडी किया। 46 राष्ट्रपति नूं पूरा एक कैनवस से उतारिया। रूबल जी तुसी 46 राष्ट्रपति जिहड़े चुने जा चुके ने अमेरिका के, उन्होंने कैनवस से उतारिया है। तुसी पहले राष्ट्रपति तो लैके जोए बाइडन जिहड़े हुण चुने गए ने उन्होंने इकट्ठे किया 4 महीने तुसी कहंदे हो लगाते, पर जो तुसी जोए बाइडन नूं इत्थे कैनवस से उतार रहे सी उदों तुहानूं लग रहा सीगा कि जोए बाइडन इस दौड़ दे विच अगे ने, या इस तो पहले ट्रंप सीगे उन्हां दा भी बड़ा नां सीगा? बिल्कुल सर इस तरह वा कि मैं 45 तक डोनाल्ड ट्रंप तक मैं पेंटिंग से रेडी करती है, क्योंकि वो मैनू पता ही कि 45 तक तो US के प्रेजिडेंट हैगे आ। तो जो मैनू पता चलिया जो रात को रिजल्ट आ गया है कि जोए बाइडन जी मतलब नवे राष्ट्रपति 46 हो गए, तो मैं उत्थे एक कॉलम छड्डी हुई ही, ठीक है। तो फिर मैं उत्थे रातों रात ही उन्होंने रात पूरी लगा के सवेर लगा के उन्होंने पूरा पोर्ट्रेट रेडी करता। तो एक मैं परसनल पोर्ट्रेट भी इन्हों का बना के इन्होंने सेंड करूँगा वाइट हाउस दे विच, क्योंकि इस तो पहला भी मैं नरेंद्र मोदी जी को पेंटिंग सेंड की, उन्होंने मैनू एप्रीसीएशन लैटर मिलिया, 2 प्रेजिडेंट के प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं। तो जनवरी के इन्हों की ओथ सरमनी आ जोए बाइडन जी की, तो उदों मैं उन्होंने एक पोर्ट्रेट बना के उन्होंने वाइट हाउस के परसनल सेंड कराँगा। रूबल जी तुसी पोर्ट्रेट यह वाला बनाया, इस तो पहले भी तुसी कई ख्यातियां दे विच अपना नाम दर्ज करा चुके हो, कि कईयां दा राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का भी तुसी आप जिस तरह गल कर रहे हो तुसी इस तरह के पोर्ट्रेट बनाए ने, ये हुण तक की उपलब्धियां दसो थोड़ियां जी अपनियां। हाँ जी सर, सब तो पहला तो नरेंद्र मोदी जी का मैनू लॉकडाउन के प्रशंसा पत्र आया है। तो उस तो पहला 2 प्रेजिडेंट के प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं, मिस प्रतिभा पाटिल जी तो मिस्टर प्रणब मुखर्जी। तो इस तो इलावा मैं एक बॉलीवुड की पेंटिंग बनाई, वो 100 कलाकार है ही, जिस तरह ये 46 कलाकार दिखाए ना प्रेजिडेंट्स। तो इस तरह मैं एक फिल्म इंडस्ट्री ते एक इतिहास बनाया है। तो वो बदले मैनू 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, जिन्होंने में जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रॉयल सक्सैस। तो इदा कुल मिला के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उस पेंटिंग के मेरे प्राप्त हो चुके हैं। तो यह भी पेंटिंग मैं वर्ल्ड बुक्स के अपलाई करूँगा। मेरी ख्वाहिश हैगी कि जिस तरह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो मैं अपलाई करूँगा। तो नाल ही नाल मैं पेंटिंग नूं अमेरिका की आर्ट गैलरी के डिस्पले करना चाहना, उत्थों की आर्ट गैलरीज के प्रदर्शनी लगाना चाहना इस पेंटिंग की। चलो ये तो साड़ी भी यही कोशिश रहेगी, साड़ी भी दुआ ही रहेगी कि तुसी जाओ उत्थे अमेरिका दे विच भी प्रदर्शन करो। तुसी इन्हां दे पोर्ट्रेट तो इलावा फिल्मी हस्तियां दे भी पोर्ट्रेट बनाए ने और राजनीतिक हस्तियां दे भी पोर्ट्रेट बनाए ने, जिहड़ा सब तो वधिया लगा है तुहानूं, लोकां नूं पसंद आया है, जितों तुहानूं ज़्यादा एप्रीशिएशन मिली होवे, ਉਹਦੇ बारे कुछ दसो। सर जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं बॉलीवुड का इतिहास बनाया वा, जिस तरह अमेरिका के कल्चर पर बनाई है, वो मैं 100 पोर्ट्रेट बनाया वा, उन्होंने पेंटिंग
ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਆਸ਼ਕੀ 2 ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਵਿਲਨ, ਲਿਰਿਕਸ, ਸਿੰਗਰਸ, ਐਕਟਰ, ਐਕਟਰੈਸ। ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੂਬਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 46 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਉਹ 8 ਫੀਟ ਬਾਈ 8 ਫੀਟ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਫੇਸਿਸ ਦਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ 48 ਬਾਕਸਿਸ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲੈਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ USA ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਕਲਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਚ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਫਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੇਸਿਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਸਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲਰਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚਸ ਦਿੱਤੇ। ਰੂਬਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਾਕਈ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 46 ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰੂਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨਵਸ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਰਲਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਿਕਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਕੀ 2 ਤੱਕਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।